سيري خرج الميكوي طبعا طواش حقيقات وقتها شو قبلت ويميخ بين عندها هو أفشل سنبريز دشتي بيع باتر بوخ سندي حنا صوت مشابه سند إتو بدوستي دي لكن طواش حقيقات هاي خاطر شتيلش زبول هوا تبع لها خاطر تقول بول ده بول ده إنجل حاطه أبو إدريسك أو شنقد قدي تحقن خطرة تكبر بكيجنا شو قدوش وقت إدريس استفاد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم يا غالي بيجري بوصلنا بين يقي قبل يقي دولار ده هم بين هو وإتشنا بخيتشنا وقبل يقي لاش ده هم ده الحق لا إتشجع بعسجع يقي شيء قو في ماركا إيش بريمير إيش ما بواتش بيحكي برش دخا برش بيحكي بواتش ما تحق حما بنا بواتش ما نخ بوا بيجي إزرج نخ بوا بيجي قبل تجربة بوا نخ صوت ميداقي لا بيز بين ده بيان بين از مالدور ده كرت إزرج نخ يا بيجي باتش تحنسجع تيباش حدال تغنى بين خوش بعشا قبعشا لأن تحت السجع ضغط تيباش حدا تغنى قم حامدي ضغط قم حامدي أزمسل إزر نخ كينا عبالجه وإتشلا بخيتشلا يبال بولج دخ بابر از هار سجع شيطا ببين بالك يتجه از واش ضغط وقبل إتشلا حدوار ضغط تطغى تاقبي قمن تغن خاطا قدر سحمد لا بعض الأربعين ده لا بعض البلدات القم أردوال شحال ينخ بوابج إتشلا بوابج حين لا تجدا عين لا تجدا حمير إذا تغانا نو موقت دقت بولج بلي مخك ما بعرف ناخ داغ بولج وموقت عبيح كاب يعني تيجي موقت أربعين لا بعض البلدات باتر ينخ دولار بين باتر ينخ في بوزل ناخ لد لها بين باتر بينبر أو حكي مج أوقمن ويقم دولار لا تجدون ده بحند بولج أربعين في برتنا خلوي بتاع شو هذا ده حنزة ويوقع شو قد يا بوابج في تكيجنا هذا خلي يا ويات اسمه وجوات نو تيك خلنا المشت يا جه اسبين وجو خشب وجه مسلم يا رسول وجه سقوه خيترجا اسمه وزعم سقوه حاجة دولجية جرامة دولجية إدي دولجية دين دولجية صبر دولجية إيمان دولجية صل يحيى دولجية اسمه وجو كان تنيخ عوض بيه غلط عم سامسك شو موجود اسمه صوتها بريادش قلبك بريادش ليه إسكني وجو صل دقة وجو سامسك سونه سيبوي جشتيه سيبيشتيه تأخذ واحد صل اسمه صل سامسك اسمه صل وجو دقة وجو إدي وجو سامسك نشانك أخرانه وجو سامسك وين عملوا قلبي تبشيله قيع دواتش بيه تنا تريست بيه حلش حنت تنا فلان في أبو زوات هناك جلاتش في جرزانسكي فوري من ده حاجة تريستش بوجه تحقق بسترياتش تحقق حمياتش بيش البخ بك شاست الصوت مش نيخ شاست الصوت مش في بمشي نشجع إيش بابيا إيش نشمو ولا سك على بابيا تبخل تأخذ بيت دوستي الفتى يا شيخ تاخذ بيت دوش مدي سبي تي عشان دخيت لا دارون مقدر دار مقدر تاخذ تبو سبي تي على غاشات لا هاقف بيحكي واجي إيدي وجه إنك ديكا وجه شانيك وجه إيدي وجه يعني وجه وخمن بعض الوجه سامسكي بيحكي واجه غلا بوش بالوسق فيتش بيحكي واجه وسق فيتش مس وجه غلا ما وجه مستقي باخل بيج وحمدس شيء أدم دليه شيء بعقل وليه شيء بوسط وليه مسلم باخذ بيجلو حمدرس تعرض شلا تعدرتن إذا مسجى غلا قمن يحيى ولا غلا قمن بالغ ولا ما بالغ كذي ناخي أي ذاتي وعشان ما تبيش مشكلتان غدا غدا دش يوريست ولا أتليشنا أنجليز كم وقت خوش أو ليدر روسيا مش بتويق دخ بتجي يا أخا جرامة ولا شيء ما دور ده روت شيء ما دور خا تغلا كيشنا بالوشنا قاعد يجي غدا وصل ديش تان تعمل ديش تان ولا تش حبيز عم سكبر تروح شوت دي قد غلا يقول الموضوع سبع الموضوع نخ بيتش اسبال شيء بين سنه شيء تقطع باب سنه أروالي سرت خليجي متجي ير تعز تروح أزمة صبيح وارسقتي عدختش تروح وي لعب عندوش أردولي قدر دولي أونا دالدت أشيبونا وسك تعز شغلة أو
نوشي شر نوشي دريجات ياش تريمونتيات خدام دياش كدي واش خان مال بردا برلا بتر واش خان شيء بان بين ويجتي قال يا حبواش خان تشك عشان قد دور وي ازرج اوز بيخ باش و يحيل و بوصل ونصك بيخ باش فين عملها تريش مال بتور بدي فين عملها تا تقال له قول خداش في فتز ده تعز ان شاء الله تعمد حد في دغه بيرس كدينا ها تو اخيرا برتو ايمانوس تو في مجلس ايمانوس دغه برتو بير تو فيور ابراهيم بيغمر ديال صومش خلص محمد بيغمر دعاء دشخان اقرا يدين ديغلا دعاء دشخان دوختار وزن ديال تموخ ماش بيلا تشعر ماش يلا ياش تدير ماش بيلا ياش حل تغن في موخ ماش باتوي تغن في شعر ماش ياتوي تغن في ديزل في كيدا ماش باتوي شيء بيزن بوستي بارم دهر سعر ودنيا تحقق حمن بجل يا بودا بوي يادا تجي داياش طبيعتي اجنا حجوج مال بتوج منا حجوج تريش مو بنديش تحقق زكون رسيس زكون سملا تدش تحقق نورمال تحقق براميل تجي نخوا باش شاست ستوبش بريني كاتش نخوا باش ماش تبوا باش دعوه لا تجي خيبير فيشو جوغا ماش لا تجي مخ حبوزوسو مدير بالي تحنا دوزو داست في بيلد تحنا بوست ياتي لا تجي اي مجابي وشكوش مجابي رود المجابي قبض المجابي برقرور المجابي اي تانتوش هنوش نخوا بماشنا هنوش باش ها صدق اسفاد ديالتش تغنى الله خو يوخ دال اجر بوزب سقي امدلا ولش ماش سقيتي عدو تشل دقا خيتو الله ودنيا الموضوع شكلي الورخ سقي ورخ لا موضوع حم تدوخش دقا خيتو الله تحب بوزب سقي ماش سقيتي عدو صدق تغنى بوزب ولش ماشي ولش شيل دقا قوات وزعمت فين على الارض تغنى ازبين عملها وتغنى جراند كالتوتيار ومحتى ويا سببي بيحكي و تغنى نكانك انت ريشكا كميسيار وشو الله بيحكي و صدق بيرجي بيحتن بو ريسبوليكي ما بابر دخل ده سي حاجه ما بابر بيحتن بو تنيغي اغيا باش ديجا دطياج مولاش تنديجا تقدي بداش دياج تنبدش تنواو حلواتش بقى فينو يا مابوز و بركرور ور ميليتي ور وشكو ور تنقولوا بقبز ما باز ونخ بيحكي بطريقه الله يعندو بيحكي بواتج سجي إمدلا سجي تي عدقة سج بعشق ودين المولور ده أدم ده حمق الله خلق وارتاق ده أنا تنسجي تي عدقة تمولوش خلق بيحكي سجي تي عدقة جوخ الله هذا المولد خلق جرت الوقت يا الله صدق دخل شو ميخ دار ويا وسجى از نخوا بجوا بيحت بمرجع از بابش تندح كيشلدش اخوج ما بعد بوتان دير غرلاندش صندو في تعدوي از بابش تنقونا تريش اخوج بقدر ما بعد بوتان ديشا ور انا بابا ور از بيخ بوجوا سجى ويل تجي دش الله جرت دوت دي اچرا دش صدق تولقى بيتان واسط واحد تولقى بيتان حول صوتي توان اجمع عندك في بابي في داغي في ادب جهات في الله دوح نحتاج جبت ديز بي صدق والغيدات معوات بوسبوات بزا يرتغن يبابي جناح في بابي في داغي صدق بابي تباس ديرخ في غلا كاينه بوت باس بوسنا بابي تباس ودي مالوجا وش على يعني ليه صورك دعوه تدخوي فهم يا ده سؤال طغن والله كمان ده خزر هاي ديز عيال ده سؤال تفضل مسمي خلقي ده بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم بكوي الشيء زعم سجدي هنا زعم سجدي هنا السقدي هنا خشم يقولوا مسلم يا شووج ورقص دي اسبارجين دي هنا سجدي هنا سوج بيزا بلاستيك وز إدريس وش بولبش ديال وز وردي هنا إز ديالتي تحقونا شغل على برگوش دی هن گرامتنی برگوش ورد زمسک دی هن تا ایمان دور زمسک ورد دال اویدن بود سر دال گیش دود جنیا دال وز وردی هن از اتور ادریس آشتی پر اجناه باید به تبیسن دی هن سیتواسیه خزش دی هن سراج دین دی هن او هر کل ادریس ور تبخیال زمسک ور قصق باز فتیج دستویتن دی هن از مو سیتواسیه خلش دی هن اوه هنا عداش اخاكي تيقول داش خاكي يا حقول لي يا سعد اقول لي يا عندي هنا نسيتي دي هذوك عمل شغلك دي عمل ما تميسلش
фактически делают, да, кузачень делают, Карблаки, а на самом деле делают, цеметти, хагуло бьешь, метти делают, цик делают, сак хаванзер, ну цусолен, цик ча делают, значимый, хамда цигич. Цик ваат хачи, чуть за 200 метров зери квартал отцеплен лад, отцепить делать, аква вещать. Более того делают, хагучо делают, хацар, мирисни хацар, хаяр, вот, фуз бы, и ласты бы, вуняда, я, валлай, валлай, мех. Увай мех дагадаш. Ух территория, это годы территории, ми город назрем. Это годы царда бютыжать. Силовой структуры живем, до того дело, ханскиш бог бяволж бог, нах дело, абсолютно дело. Топорным богом биться, бяг буаться дело, частная территория, тачи бяг, нах бавятся, роберу. Во-вторых, дело, шважил бявца, эш мало, да, дело, испытаешь проводить дебалбя, что дебалбя, мол, лилбер. أزادي هنا والله بالله بق تميخ دي بيخ مب أزم أوخ تريتوري حمل دجلات حمب وقت تيجي في ناس تنقدوا دي هنا كيربيش زود كينا بابيا بيت ما سجين سقاس سجين شو دي عارف إز وبروس دارك دينين حلياش إجا بيخي بيندرش أز باد كنترول دي حيات إيش إزك بيخي خلوات إز خلاصك بيخي خلوات شو расследование где виновный будет наказан по сегодняшний день я виновный согласен за это отвечаешь согласен. Уз хавенш сагадио, командировочный вуатели, уденеш мовори, умер хадя должен хама, отвечать цидизм хожба, абсолютно безнаказанный был. Хаз на сегодняшний день латыжи уже ситуации, нетерпимой ситуации, до сих пор диван дал хакала амдацер, видимо дивана, по какой-то команде должен был дирханц. Я говорю, отцос ди хождать, на сегодня на голден дивана, я мычак ваш до хождать хам. Поэтому дело, уз хамил дя должен хама, уз хамил дя должен зулума, или же дело по прямому указанию глава одежды, или же дело по его делу бездействию одежды, у кого дуалдия, у мягка дуалдия, опять говорит, он Москва, я дело, шимети квачи мадал хакла, у кого кажуат, я дал хакла дело, шия клад исполнять дежуат, в отношении граждан ват, в отношении территории ват и в отношении всего остального ват. Что сулили же положить, да? Я думаю, мы к вопросу, так сказать, деятельности главы вернемся. Сашида жалый дыраз, да. Сашида дыраз. Тяха غلا كيشنا نوختي بيجي وصحابي كاتشان بعجقيت شو بركل بعجقيت تربي تيجي تقدر تي بركل ديك ده يرمو موضوع دشو موضوع زعمت بريس بلدني نشان اخران شيء ابيك وري الوسق تصنع حاجه بيحقان نشان اخران فينو ازمس ديك موضوع ازمس ايدي موضوع زعمت فير از غلا سك اجر ديك موضوع اجر بريدج موضوع اجر تنا موضوع غلا سك تم جرانتي يات تصدق شفت قاش دختي صدق اجمل ما ناخ قامش بيلز بو تريش بي سانا تمن غلا قبل ما هو كاين عربي انا سمعت شي يجوي سمعوا يجوي المهم انا حلوتي اش بقول لي عادل صدق قامك بيجي باس كاين اسفت صدق بات خلبت تقول خي именно мазбутовый был мунабакыш керстна тристиш المهم حلوت بيتي بيخباش من اخبار بيتي بات بيتش بس حمدت نكان اغرام ولا سبق خيبت بينر صار لاحظ في برتب اللي مش وجه Поэтому я буду говорить на русском языке, потому что у нас не только ингушскоговорящая аудитория, есть и другие национальности, чтобы всем было понятно, о чем идет речь. Вот. Поэтому первый вопрос, который сегодня волнует, так сказать, нашу общественность, волнует вот, про там ту молодежь, о которой только что говорил Идрис, эти вопросы, которые мы сегодня озвучим и на которые попытаемся найти ответы, это вопросы, которые обсуждаются и в ингушском сегменте соцсетей, и в других, так сказать, социумах. То есть вопросы, которые волнуют всех. Главный вопрос, который сегодня как бы стоит во главе угла, это результаты всей работы общественности за последние месяцы. Имеется в виду и тот митинг, на котором прославился ингушский народ, потом съезд, который прошел, потом прошел конгресс, вот и все остальные, так сказать, моменты, которые присутствовали. Вот. Чего мы добились? Есть ли результаты?
если они есть, люди хотят, чтобы их объявили. То есть, вопрос я хотел бы адресовать Давуду Кучиеву, если он... Сергей Михайлович, добрый вечер. Тон, который задан по тяжелой теме потери этих молодых людей, сам по себе, конечно, мы, в принципе, больше здесь и собрались, можно сказать, по этой беде. Предполагает, чтобы мы где-то что-то продуманно предприняли ряд шагов. Их, конечно, не воскресить, но для того, чтобы в конце концов положить конец практике этих бессудных казней, этих кровавых провокаций, как бы это ни выглядело, если это не документально, процессуально правильно начато и абсолютно безответственно, без какого-либо пояснения, заключения, выводов, значит, закрывают эти вопросы, то это уже получается кровавая провокация, это произвол определенных сил, без адреса. Мне кажется, мы можем, как общественники, поставить вопрос, до каких пор в нашей республике эта практика использования привлеченных сил будет продолжаться. Мы очень цивилизованно этот вопрос можем поставить перед руководством прокуратуры, перед тем же, наверное, главой, как бы там это ни было, значит, на сегодняшний день действующего, и поставить вопрос перед федеральным министерством. Почему других субъектов глава республики может позволить дать команду расстрелять любого, кто без права и без согласования с местными органами власти заходит в эту республику? А у нас это творится по беспределу. Это же все мы живем, так сказать, в абсолютно правовом поле. Да. Мы можем, в конце концов, вчера, как бы это нам не объясняло, что это надо, значит, практике борьбы, значит, с терроризмом, нам это преподносили как необходимость. Эта необходимость должна иметь какие-то временные границы. Наше терпение, как правильно здесь отметил Идрис, сегодня выглядит абсолютно животной беспринципностью. Мы сегодня на глазах, наших глазах убивают абсолютно непонятным образом, не предъявляя никаких обвинений. На ровном месте убивает для нас известного, исключительно воспитанного, нормального парня, и никакой реакции. А реакция должна быть. Почему? Потому что у нас есть возможность это, и есть пути эту реакцию, так сказать, проявить. Мы должны, у нас есть депутаты, которые хоть сегодня уже понимают, что сидеть нельзя, должны какие-то вопросы отвечать на какие-то вопросы. Мы их должны, так сказать, озадачить этой проблемой прекращения этой практики. И общественность имеет право знать. И общественность уже может поставить очень серьезный вопрос и перед руководящим, так сказать, конгломератом на всех этих органов власти на месте. Мы должны обратиться во все инстанции и сказать, что хватит. И мы должны потребовать конкретно по этому случаю, чтобы нам было объяснено, кто, за что и по какому, так сказать, поводу это было сделано, и на каком основании, по какой вине эти парни у нас лишены жизни. Поэтому все это было выработано. Исходя из этого мы поставили вопрос повестки, значит, июньского, так сказать, митинга, о том, когда стал вопрос, где корень зла. Значит, прежде всего, чтобы вернули выборы, чтобы мы имели право определенной степени воздействовать на качество формирования органов власти. Там же были мы продекларировали, что мы хотим. Мы продекларировали, что мы хотим в конечном итоге создать здоровый парламент. Значит, чтобы народ прямым волеизъявлением выбрал. Вы имеете в виду смешанную систему выборов? Да, совершенно. По партийным спискам, но и люди, которые... Все это было озвучено, и мы ждали этого момента, чтобы выйти уже и дальше уже повести эту повестку именно в этом направлении. Но как сложилось, так сложилось. К сожалению, сиюминутного характера повод, по которому народ вышел, каким-то образом стал доминирующим и, в принципе, и стал всей повесткой, так сказать, народного волеизъявления, выразившегося на этом митинге. Все то, что мы продумывали, хотели. Изначально мы, думая, что это нам вести это все дело, и согласованно, и объявили эту повестку. Вопрос о ответственности главы республики за все, что значит, происходит, за нарушение Конституции, и, значит, необходимость требования его отставки парламента, но потом останется на главе
Но потом получилось, что там оргкомитет появился, там структуры, которые повели этот митинг. Мы, естественно, обрадовались, так сказать, что у нас появились, так сказать, помощники, кадры, слава Богу, ради Бога. И они повели это дело, но, к сожалению, не получилось удержать повестку. Они поставили другую повестку. И вопрос земли стал, значит, главным приоритетом. Не только этого митинга и всех последующих событий. А за эти дни многое произошло не только на этом митинге, да и после митинга. Мы понимаем, что... Да, вот я вот хочу, чтобы как бы аудитория понимала и зрители тоже. Вся эта работа была проделана, она не первый год эта работа велась. Вот на сегодняшний день, на данный момент, есть какие-нибудь результаты, итог, вот что мы можем сказать людям, вот, да, вот эта работа, вот этого мы добились, этого не добились, этого добились частично. Что-нибудь можно по этому поводу сказать? В частности, по большому счету, да, что касается конкретной повестки, мы пока еще ничего не сделали. Факт то, что сегодня достаточно мощно организовалось общественное движение, это то, что нас радует, единственный, к сожалению, результат. Но, конечно, нам хотелось бы что-то было конкретное. Увы, к сожалению, пока да. мы на месте за ваше мнение. Я бы хотел продолжить этот вопрос. Я бы ответил на этот вопрос, тоже продолжу на этот вопрос. Да, если сказать, чего мы добились конкретно, одного результата мы добились, в моем понимании. Есть какое-то понятие, так называемое общенациональное согласие. Никакого результата больше нет. Если мы сможем, мы создали площадку, то есть вот это общенациональное согласие может стать этой площадкой. Если мы эту площадку будем развивать дальше, эта площадка начнем дальше работать, это будет что-то. Но чего добились, единственное общенациональное согласие. Результат. Но продолжение этого митинга, этого общенационального митинга двухнедельное противостояние провели съезд ТЭПов и Конгресс. На Конгрессе созданы были два органа, эти органы работают. Все, нет другого результата. Мы, когда стояли на этом митинге, всегда говорили, каждый выступающий говорил, Баруху Ахмед тоже говорил, Евкуров отставку, Евкуров отставку. Но, когда пошли к Матовнику на переговоры, это будто в этом ходе своего не было, отставки Евкурова. Этого не было. Мы взяли, оседлали вот этот земельный вопрос, один вопрос, забыв про все остальное. На митингах, да, мы говорили, выступали, Евкуров отставку, парламент, это, озвучивали эти вопросы. А в резолюции что было? Мы хорошо помним. Можно считать одно, вот сам вот этот один пункт, короче, то, что мы, было какое-то понятие общественного согласия, больше ничего не добились. Идрис, у вас есть что сказать по этому вопросу? Хазбат Ялча. Вين غو تلوقا غلط أمك دال حقلا غلط أمك خاتة حمد واتش غلط أمك كر حمد واتش جيت الأسيتي وبيع بين نمزة قلبه في قلبه حد وبابي كنت نسودو يا ريش إن غبين ضحم قيدات إزدمين قيدات تغن كنت نسودو فيو نسبة بيقتو مختبر حجل قاموا خراب واتش قاموا يقي بالبال واتش قاموا مواصلة جرد أسيتي نمزة دبين حد ولا تصدقوا قاموا قاتوا واتش قاموا موقع خاطر بيا تعمل شيء أنا بغداد نيزداد وترداد كان يصدوا تحقن ياتك اصحي قبل كان شو راسي كان شو راسي صدق وين كان شو راسي وين زكوندات وين كان شو республики مش وين زكوند تуда زكوند بين طلعت Так, Значит, вы на митинге латыжа вопрос жер. Это отмена соглашения, отставка Евкурова и возвращение прямых выборов. 3 вопроса. С вопроса от него, вот за время правления, 10 лет время правления Евкурова накопить, Маляя уже проблемы. Последний день, когда он уже окончательно совершил предательство и отдал
до 15% территории Ингушетии народ вышел. И не только по этому вопросу, и по всем остальным вопросам, которые накопились за все эти 10 лет. Значит, где он, Россия Техтюалыш и Кавказ Техтюалыш, набор, доходило до 60, до 70 тысяч человек, которые вышли на 500-600 тысяч населения, примерно 600 тысяч населения. Ведь вся Россия, весь Кавказ смотрел, что будет дальше. И у нас была историческая возможность провести реально перемены в нашей республике. И я считаю, что это и наша с вами ошибка, что мы этого не сделали. Значит, мы пошли на поводу вот этих вещей, которые там происходили. Значит, мы тогда, когда продолжение митинга состоялись, мы конкретно сказали, что никаких результатов по митингу не было. Не произошло никаких перемен. Никаких результатов у нас нет. Мы должны вот эти 3 дня потребовать от парламента возвращения прямых выборов и других вещей, которые можно сделать за это время. Продолжить, то есть, митинг. Понимаешь, что решение Конституционного суда это еще не результат. Проведение Конгресса тоже не результат. Это просто какие-то мероприятия провели, а вот задачи, которые были поставлены, ни одного вопроса мы после этого не решили. Ну, да, действительно были положительные моменты. Это то, что консолидация общества. Мы поняли, кто у нас, значит, какие предатели всплыли на поверхность. И мы их сейчас знаем в лицо. Значит, кто за то, чтобы отдать и нашу территорию, и все остальное. Потребуют сейчас Северной Осетии, отдадут и там. Значит, им абсолютно без разницы. Мы поняли, что окончательно, что глава республики не намерен отстаивать конституционные права граждан Республики Ингушетия, ни территориальные, ни свободы граждан. Ничего. Значит, он делает то, что он хочет. Но мы, вот тогда нам надо было проявить принципиальность. Мы несколько раз, мы все сидящие за этим столом говорили, что мы идем неправильно. Что нельзя так, просто так этот митинг проводить бесконтрольно. Вот по вопросу, есть результат или нет? Результатов на сегодняшний день по повестке, которая обозначена в митинге, абсолютно никаких результатов сегодня нет. Ясно. И нам надо, нет, это нет на сегодняшний день. Но в любом случае мы должны добиваться этих результатов дальше. Это да, безусловно, конечно. Так. И делать выводы с тех вещей, которые происходили. На ошибку надо учиться, согласен. Я бы хотел задать еще один вопрос, который также интересует людей. Именно вот про Конституционный суд, который озвучил Идрис в своем выступлении, хотя мы этот вопрос не поднимаем. Поэтому я хочу адресовать Мухтару Литвирееву. Как вы относитесь к решению Конституционного суда и к чему это может привести? К какому суда? Решение Конституционного суда России. Два суда было. Первое Решение Конституционного суда России имеется. Конституционного мы знаем, да. По Конституции, да. Значит, конечно, это коллизия. Я, честно признаться, как сказать, даже не определился в своем, как говорится, понимании, как это могло произойти. Ну, в России много, как говорится, известных юристов, которые трактуют это по-разному. Ну а так как мы жители этой республики, я думаю, нам надо поддерживать решение нашего суда конституционного. У меня другого понятия нет в этом отношении. Абсолютно. Я считаю, что Конституционный суд России принял политическое решение. Он не принял, как говорится, юридическое решение. Я считаю, что он принял политическое какое-то. Ну, многие политологи склоняются по-другому я тоже не понимаю, потому федеральные эксперты тоже. Принятие решения, как говорится, Конституционным судом Ингушетии, это закон для этой республики. Вот. Это мое однозначное мнение. По поводу этого решения Конституционного суда России, это очередное предательство ингушского народа. Нас очередной раз предали. Нас очередной раз предал Кремль. Все, тут другого решения нет. Ну, Кремль считает, что парламент, глава, исполнительная власть, законные органы. Да, законные органы. Законный орган Конституционный суд Ингушской республики признал это соглашение противоречащим Конституции Ингушской республики. Возможно, федеральный центр считает, что голос Конституционного суда не очень силен. Поэтому я и говорю, это предательство. Я два слова еще
еще могу добавить. Мне очень понравилось грамотно изложенное, как говорится, обращение Гагиева Аюпа к Конституционному суду России, где он четко и ясно изложил позицию. Я думаю, что другой расшифровки там даже не надо. Все, кто его читал, это письмо, я думаю, все это, как говорится, уже четко и ясно поняли. Суд России, конечно, это инстанция, которая определяет гораздо больше, чем наш Конституционный суд. Естественно, их решение дало кому-то карт-бланш считать, что вопрос решен, что вопрос закрыт. Мы, согласно Конституционному судом, решением Конституционного суда своей республики, у нас есть право стоять на своем. Мне хотелось бы, чтобы поименно в части касательно этой территории мы определились, как, мне кажется, мы едино думаем в этом отношении, что вопрос стоит открытый. И когда настанет время, согласно наших законов, согласно тех институтов, которые мы едино с нашими братьями-чеченцами, так сказать, признаем безусловный авторитет, мы к этому вопросу вернемся и решим его и закроем. Но сегодня нам остается принять данность как есть. Совершенно верно. И согласиться с де-факто ситуацией. Оставить это все как есть, вернуться к повестке и заниматься серьезной работой по созданию корневой, так сказать, системы институтов, которые должны решать национальные проблемы. Категорически не согласен. То, что принял решение, которое принял Конституционный суд Российской Федерации, подменяя решение Конституционного суда Ингушской Республики, для нас, для ингушей сегодня, решение Конституционного суда Ингушской Республики, для нас это должно быть приоритетным законом к исполнению для всех органов власти Ингушской Республики и для нас, как общественников. Ну, его слова, насколько Да, не противоречат. Поэтому, вот, немножко забегая вперед, анализируя то, что сказал Давуд Кучиев, по повестке, именно та повестка, она была подменена, и мы пошли немножко по другой повестке. По анализу соцсетей и по мониторингу других, так сказать, социумов, складывается такое мнение, что в народе складывается мнение, что некоторые общественные деятели преследовали свои цели. Вот у меня такой вопрос. Соответствует это действительности? Я бы хотел адресовать его Муса Албагачи. Давайте так. Тогда мы будем говорить только о своих целях. Наши цели, конечно, для нас, про наши цели. вот наши, я думаю, что и меня, и моих коллег, которые здесь у нас, мы об этом всегда говорили, для нас самая большая ценность – это ингушский народ. Благосостояние ингушского народа, Ингушской республики. Никто не может сегодня сказать, что нами кто-то управляет, или за нашими спинами кто-то стоял, и кто-либо нас финансировал, и кто-либо заказывал для себя музыку через нас. Это невозможно. Вот это мы можем принципиально четко сказать. Поэтому у нас есть реальная возможность сказать это любому человеку, который, по нашему мнению, ведет себя несоответствующим образом в нашем понимании. Мы это говорили и будем говорить, потому что у нас есть политические цели, чтобы действительно то, что касается Ингушской республики, мы действительно обрели свою территорию, исконную территорию, чтобы, значит, ингушский народ достойно был представлен среди всех народов России, чтобы ингушский народ мог избрать себе все органы власти, начиная от главы и кончая муниципальными органами. Вот это наша цель. И через это действительно консолидировать наше общество, и чтобы через это мы действительно стали достойно управлять на своей территории и не получили вот таких результатов, как север. Вообще, честно говоря, пока мы не дадим оценку всем руководителям, которые управляли за 26 лет нашей республики, ничего хорошего мы не получим. Каждый думает, я уйду, да это ерунда, ингуши ничего не сделают. Обычно принято так. Да этим ничего не сказали, им нам ничего не скажут. Пока мы не дадим оценку всем руководителям, которые нами управляли, все наши беды от того, что мы позволяем нашим руководителям все. Их окружение, до дня образования нашей республики, получилась какая ситуация? Все, кто образовывал нашу республику, боролись на всех инстанциях, не считая ни с чем, добивались создания нашей республики, добились закона об реабилитации, добились закона об образовании нашей республики,
положили все для создания нашей республики. В один момент они стали врагами, пришли люди, которые были против создания этой республики, и дальше возглавили эту республику. И действительно, они оказались за бортом. Почему? Потому что с молчаливого согласия нашего народа. И мы после этого начали соглашаться с тем, что так это у нас глава, президент подписал, ничего плохого не сделает, да вот он такой хороший. И мы соглашались, и вот эти соглашения вот такие были подписаны с первого дня образования нашей республики. И вот мы получили результат. Сегодня. Для того, чтобы не было такой результата, как возвращаясь к выступлению Фучиева, надо, значит, избрать парламент народный, истинно народный. Для того, чтобы не было у нас вот таких результатов, мы должны действительно провести честные выборы на всех уровнях власти, потому что если даже мы проморгаем главу, если у нас будет достойный парламент, мы сможем отстоять свои интересы. Почему? Потому что от этого зависит все. Нам присылают людей, которые отстаивают вообще чужие интересы. Генералы. Ну, и все генералы. У генерала самое главное, у него есть верховный главнокомандующий, есть обязательства и все такое. Но не вся вина ложится на главу. И это глава и народа, и людей, и парламента, и советников, и всех остальных, которые просто с молчаливого согласия, они позволяют руководителям это все делать. Конечно, вот это надо приводить в порядок. Понятно. Так, будет отвечать на вопрос? Не, вообще, я по этому вопросу хотел бы обратиться вообще к федеральному центру. Во время революции все знают, что благодаря ингушскому народу советская власть установилась во всем Северном Кавказе. Даже когда Ленин был у власти, у него в кабинете висела карта СССР. Он от Ростова до Астрахани отмечал, весь Северный Кавказ отмечал, свой собственный русский написал ингуши. Благодаря ингушскому народу установилась советская власть. Это у нас авторитет был сильнейший тогда. Никит признает. Со дня прихода к власти Сталина в 1924 году геноцид ингушского народа начался с тех пор, как на территории ингушского народа был образован казачий Сунжский округ в 1924 году. С этого дня продолжается геноцид ингушского народа. И, значит, без согласия ингушского народа нам навязали Евкурова уже 10 лет. И во время правления Евкурова по всем направлениям продолжается геноцид ингушского народа. Мы это видим, мы это знаем. Бессудные казни, похищения, это что-то, раздача территории. Коррупция. И видя вот этот продолжающий геноцид ингушского народа, ингуши жалуются в федеральный центр на Евкурова. Чем больше ингуши жалуются на Евкурова, тем больше федеральный центр доверяет этому Евкурову. Значит, из этого ингуши мы уже сделаем вывод, какое отношение федеральный центр к ингушскому народу. Нам уже надо сделать вывод из этого. Ну, вопрос повестки касается, поэтому адресуют, так сказать, оттуда. Вот люди спрашивают, вы настаиваете на повестке отставка главы Ингушетии или повестка канула в лето? Безусловно, это ключевой вопрос всей общественно-политической, так сказать, деятельности и оппозиции и всех здоровых сил республики. Сегодня, дискредитировавший себя, к сожалению, по своей природе, человек не может работать в новых условиях, он не способен. Он выработал свое клише и свою, так сказать, свою задачу в тот период, когда его, так сказать, определенная ограниченность в политической, так сказать, деятельности, при всех, так сказать, данных, так сказать, великого десантника, определенной степени устраивал федеральный центр. Я не думаю, что сегодня федеральный центр будет устраивать его. Он абсолютно не хочет не менять свои методы, свое самоуправство. Ввиду этого мы не видим дальнейшей возможности его пребывания во власти. Понятно. Я считаю, что корневым является вопрос отсутствия доверия к власти у народа. Народ сам по себе, власть сама по себе. Я не говорю о том, что и власть абсолютно не доверяет народу, она боится народа. Но это, к сожалению, так сказать, само по себе положение так сложилось сегодня. Но у народа, когда нет элементарного доверия к власти,
когда абсолютно произошел, так сказать, разъединение, между ними опять туман, они живут своей жизнью, народ своей жизнью. Но о какой республике, о каком функционировании, так сказать, нормальных механизмов, о каких, так сказать, правах, справедливости, деятельности законов, судов, обеспечении правопорядка, прав человека, социальных гарантий, о чем может идти речь? Поэтому я считаю, что эту повестку мы все равно должны восстановить и идти, значит, главным путем, исходить из того, что мы в конечном итоге должны ставить вопрос о том, чтобы Юнусбек Евкуров ушел в отставку. Значит, ну, в любом случае, конечно, вопрос отставки главы и принятия закона об избрании главы республики, я считаю, самым главным сегодня. Самым главным. Мы должны настоять на том, что даже вот этот парламент, который сегодня существует, принял закон об избрании главы прямыми выборами. Это очень важно, очень важно. Может быть, даже это самый главный вопрос. Отсюда у нас все беды. Отсюда все беды ингушского народа. У нас такая республика, которая все зависит от главы. Система, структура власти устроена сегодня таким образом. Противостоять его давлению и влиянию сегодня не может ни парламент и ни другие структуры власти, ни комиссии, и даже имамы, муллы и все духовенство. Они никогда не противостоят, они его просто окружают и делают свои дела. Поэтому избрание главы – это самый главный вопрос сегодня. Мы должны настоять на том, чтобы парламент принял закон о прямых выборах. Как можно снять этот вопрос? Тем более, что сегодня глава ни по каким, ни по моральным соображениям, ни по другим не имеет права оставаться на этой должности. Для него, конечно, самое правильное было бы сегодня добровольно уйти, потому что не доводить ситуацию до абсурда. Конечно. Но надо понимать, что как военный человек, он в определенной степени не зависит от себя. Военный человек... Принятие решения такое. Нет, человек достойный, любой военный, будь он каким угодно, гражданским и военным, у него есть всегда право согласиться и положить свой билет и сказать, а я не могу это сделать против своего собственного народа. Его уважали бы действительно больше, чем сегодня. В данной ситуации Евкуров не имеет права оставаться у власти. Конечно, Он поклялся на Конституцию защищать территориальную целостность Ингушской республики, он нарушил клятву свою. Истинные русские генералы в этой ситуации стреляются. Мы не знаем, что сделать Евкуров. Я своему слову хозяин говорю, я хочу держу, хочу карман прячу. Книжка сам, А я здесь кинешпин, цена Абадиевщина, хам армия Академии, фаалодер, я здесь кинешки, как автор. Да, он на ходу что قميل أسفاد دوخشي غلاش كقام كفاد يالشي حنشو طشال طيب كشال إشكاليتي يعني نخ جت جو عربينا غلا قم دات غلا قم تقم دات غلا قم خد دات يعني ويش توالش ويش تدوتش ويش أسكر بلني نأفتان نقولني باق حاجة بجوا بوز ناخه ويقام أقل ده كوش قل ده ويقام دلع ده ويتيش كل شيء ينزل ويتيش أسكر ينزل وينا ويقام دواتر تر توال حمد ينزل تنا إذا تغانى إخارت ده مود أصغر بيجي ترى ما لين سبوا عالتر ده أزبط عبود تشخانة أزبط يا صدال رول دواتر سجى والش بالا دالر ولسه سجى قمش ونجدش بالا بس بيدالر دول دي توشت بيجي حق إجي كرتر إجي إسلا بالنخ الله حق الله نخ تح بي إسلا سجى تح نو في دواتر دوت تشخانة تغن بين خوت ونوش تيجي نوش شاج ما دونوس بتر شاج ياخ يرجع حنيح بيام يرجع حنيح بيام يزيد ديتا دق قط بس يزيد ساري تاد تيجي سهل بين دواتر قمر دوت تشخانة از بين يحكيس دق دواتر حق ديتا درد عليه زادياش بين دونوس 9% 100% دواتر حديثات
از سگا ابجد دردو انداز سگا اونجد دردو انداز سگا اسکت دردو انداز خاص در هم انداز خاص لوش حمل كل وقت بو لبو متر شنو حد بيخبط تعالى هو از نص شواج اخريه شواج اخر دول تاري يدري اطلع دقه بغداد عما انداز هاد بغداد دوات الحديثه 100% غلط طبعا درنا ينقص از دوات الحديثه درنا ينتن از انداز سگا اسكت بيدرو سكوليش دردو سيقم أخذوا دارنا بعبلاش با سيقم كل داخل سيقم دقيقة دار إيش شو بوش با أبش ده كان بق ده كان في بوش با أبش بس كان يعني أزداد ده ما كان عندي تاع شو تا أز دي تا دور غلا أزدال دال تاع دال أز دوتر نوشي أدريج دات أدريج أز دوتر غلا أزدال نوشي أدريج غلا أزدال بيبيع باش ما تدو اسخو نوش تو غلاش تو هني أشي أخو ده يالشي شو حما شو فكرت أي يوا دوتش دو خاصو يوا دوتش دو بقولاتر يجك هندا ده تاع تحب برضه تاني يا رب أنا ما ده شنقول تروح السجا تحسجا أبجدي تحسجا أسكت بدنا نخشي سجل النخ بدقوا دي سياق كتيسة الدول تينا بقول نخ باص النخ تحنسجا أبجد أزداق وقول سيقام غير سوري ناس اللي بعد أبدي يقولوا تانا حنا كباب يا ضع غلط أم دري كيف ده هاد ده تعيول الله شوية شوفنا يعني إيه دوات الحديث ده در إزك إطلاع ده ما ده يعني در صراحة شو كيش وقت منشها از طول قدر عندنا برجع شو بريمه تحت شو ساعة ليك تيجي قميل ده شو قميل مسؤول قيد ما يرجع بين قيد قول قميل تحت ده ضحك ور ناس الخور جعين خور يحكي ور واش خور شي ما كده قول ده ده تنا تقي جوا سكتان شو ده لو مشك اخا كيتشو شعر كيتشو مچوا كيتشو خاص مش مشكل ديال اوس خاص بغلوس يعني كل كيتشو يبغى لاشق بواجه باش مسني شاش كتر يعني شبع كتر سو ادريس حدود ادريس در اسباد مخوي طلب يطلع هم دليل جيز عين واحد دوز مديشا في دوز دقيقه ديال يتغن الدح ديال ساعه ديال حتى قبل المدير في دليل ساعه تحق النقد تغن في الله شي واحد نقص واحد خوش دوي في نقص ويل قدير ديان ويل حاج دايا في برت بي داس دوخ في اكتب بس في داخل بباشن صدق اثبت مش طبيعي شو خير هار ورا شيشي بخ بقيت شو بقدر يا بقيت نو تعبر مش خاص بولي خوش به بقيت به صدق اول بار بوش كيش ناخه ميخا عشكه حال واغه دير دوشك او حد يخشى لبو يقوى منين يوصقوا شو حد يحكى حال تنحق اللي كامل عوته اللي كامل يتي ديالو شيء تكون اشتولي بغضول شنو ده تيجي جا قعد بغضل تقع شو حتى وجد تزبط بي برضو باه تشوفوا بي تحدي له 10 دقائق ديالو شيء تعبرت ببي والله باه خلص مسني ده برص بوبا Мягко сама дорож. Вефуна дучи, мулаве дучи. У мягкий йол же проблем. Вы мягкий йол же проблем. Привнести я и вы центр избиркоми цак. Кымны шолаю парламентте. А егер бизан чиновник марка бац. Чын органы таганы далдорат это ал кичусы. Чын органы бек ишe болкама сугу бебацы. Я гашкыз бебацы, я бебацы. Любой волсак я мог где халу вот так короче. Центр бир чакай прител, центр бир кому чакай хай. Се глава республики я варжу сыгу. Что я жил решение, любое решение парламента я хочу. Нам я элемент но я опять повторюсь. Нам нужен здоровый парламент, свободный, независимый. То есть парламент действует, и нам нужны независимые выборы действуют, выборы региона. Сейчас самое дорогое. Тауры пришел шахал вагандерс. Мы это говорили. Автор это слово Идрис Варбалдаялович. Тхо харс дал, тхо нисму душа, нисму аж дутхо. Тхо багдали, хати дол хаулу дол. Таган асан зях, аз мягко зрах.
Нагаасаны упрещала ялшила мехкилу бе бог. Что ж харцкити. Я хам харц дальше не хам مو هم دلوقتي يا هم خارج هم دلوقتي يا هم بيخم دلوقتي أوش حول وقت كده نرجع سنة صغيرة يا الله تونيخي خارج وسك سيدو أشتري بيرش يقولي حال أزيك العوق تخبط لي دول على ما يسيتش إيه على ما يسدوسش إيش كم أنت ليش يزيش حولوا دول حكي هدول حول الكورت بس قلنا ولا حول الموت كيشون ده يأتوا بولبو ده برتسع بولبو ده بركة سيراجة مختار تحول прокуратура عندنا عادي Я хотел на чем, как говорится, так. Мне кажется, что вот в результате этих митингов все-таки какое-то пробуждение у народа началось. Самосознание все-таки оно приходит, понимаете? Проснулось. Есть кто-то по этой задатке этого, понимаете? А с другой стороны, в любом случае, надо действовать, конечно, в рамках Конституции действующей, в рамках, как говорится, закона, который у нас есть в Российской Федерации, и не выходить за эти рамки. Я считаю, что это консолидирует даже больше общества. Мы это доказали. Эти митинги показали, что мы действительно способны на все это, понимаете? А все, что, как говорится, мы здесь говорили до того, как говорилось, я считаю, надо возвращаться к прямым выборам. Это наша традиция была ингушская, она у нас, как говорится, приоритетная была. Вот. И мы хотим жить, как говорится, по Конституции Российской Федерации. Другого у нас требований нету и быть не должно быть. Это мое мнение. Спасибо. Да, вот я добавил пару слов. Мягкой. Адех кадер лекти. Вейка хады вейка зляти уду адачу изде адачу аци нужды дыцар жеги двое жеги. Лекти цигел авод дачу мягкой. Злят твой дуду дачу. Злят адех кадер бги дачу усыгва гуачу. 6 сантиметр лет дуду дачу. Уз отстояди халбалы тихбалы. Любой амадикина боз буш нах бушон. Муса. Мягкой. Тяжелые условия обостряют умал. Значит, тяжелые условия, да, и благодаря Не у что. всех. Ну, будем надеяться, того... Да, это бывает. Но тем не менее, Тагана, благодаря чему фундаменту война у тех событий, на тяжелые условия, хаятай, дигдархант, мягких идеон, на хаятай бартхам, وين مور ديكور دي هون ليس دي هون لا حل دي هون وين لقت بيج دي هون ديكور مور حقوش بيها قاودا وي دغن دي هون نوتشي قمقيا دغن يكوروزي كديروزي تار برلمانتي وي برلمانتي ناخ خرجابوت ساكن جاز دادر يا خرجي نوتشي اشتغلاش تي رحم قاستيادات نوشش غلاش لقي حما استدت دال شي عند اللي دي نوشش غلاش لقي حما شرم بقونس ويادتشت سيدو لجناها تيشمي بقوش بقلبا نخاخوش بها اش بيت تيجي بولش بوز بولش الحمد لله خرجوا يتجوز بيت داس خرجوا يتجوز اش باس بقوش بنا بولش ب سارتا وخشر باستيا خشر دياش باستيا اتش دياش باستيا اس باستيا ويسو дух ديش حمدات но мы поступательно будем добиваться того, чтобы действительно должны поменять с проблемами. А я где? Пересты глазу пастырь, да? Вы мог чуберзбе бы дальше Андрей. Целый массовочек, а я где? Вея возвращение прямых выборов, как главы, так и парламента, является самым главным вопросом ингушского народа сегодня. Поддерживаю. Солидарен. Дауд Чиф. Нет у меня ничего. Нет ничего. Да, уже слишком много сказано всего, хватит. Я думаю, будем закончить. Так, Назовешь, я считаю, что от нашей встречи была определенная польза. Тех цадош дара згала габы ночь албе. Таган гала шти ночь шти вей цаул бол цакам цабежи дигат мудлахтер масхана дигат мудлах вей цаин дигит хулвей но адл бол жна та политики из уже вей камана قال يوشترن هذا بيتم تشقوش حماجده
تدعو وين خادت تستغل صديق الله بريد برسمادات تعلن نغلات صديق الله تعلنتس أغمق غلا مقتغنا ويكر حمدوات نوشي كر حمدوات كرسناخ إز وين يقيق من يقيق تربولر ده حدا حمده تدعو ويقع أغمق طبقالاتي تحن نوشو تنساني تحن غلا تنساني شيله يغز بغادوش علي تيعدك دم حتى تحقدش شاتر تحقدش بيني غتولخ يغزلوي دوي ديشور داتشان كينا جاهز مستي جاه نجاسن يغير قال او دعيان تحق قبل شواش كان يخرج نقبلج قبل رياضه دولج بوخج تجي في بوخ حديث دي شو تعديل دي شو الحمد لله صدق طلع صدق بين دو دات بين شو دات صدق واستش بين بيش بتقول خالد سنه بدأ واستيش يعني تعقدش Все,